والسلام على أشرف الأنبياء حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب زدني علما ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحسناه في إمام مبين صلوات عزیزان محترم سورہ یاسین کی 12 نمبر آیت کا نمبر بھی 12 ہے اور بات بھی امام مبین کے بارے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور کیوں نہ ہو 12 نمبر آیت کیونکہ ان کی امامت کا اعلان کرنے والی وہ ہستی ہے جس کا یہ قرآن ہے اور بات اس سے پہلے خدا نے شروع کی یہ تو خدا نے نتیجہ دیا ہے سورہ یاسین کے اندر بلکہ اس سے پہلے پروردگار نے سورہ یاسین کے اندر جیسے کہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کافی کے 1 نمبر جلد میں اسی سورہ یاسین کی ان آیات کی تفسیر میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ صادق امام فرما رہے اے میرے حبیب تو ان منافقوں کو چاہے ڈرائے یا نہ ڈرائے برابر ہے لا يُؤْمِنُونَ بِوِلَایَتِ عَلِی وَأَوْصِیَاءَهُ مِن بَعْدِهِ اب روایت چھٹے امام صادق کی ہے کافی کی جلد نمبر 1 پیج 90 پہ جا کے علماء کرام تشریف فرما ہے مولا کے جوار میں امام فرما رہے اللہ رب العزت اپنے حبیب سے کہہ رہے اے میرے حبیب ان منافقوں کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے نہ یہ علی کی ولایت پہ ایمان لائیں گے نہ علی کے بعد جو اوصیاء ہیں ان کی ولایت پہ ایمان لائیں گے لا یؤمنون آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے یہ پہلا انذار دیا اللہ کے رسول نے وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اس پہلے انذار میں نتیجہ کیا تھا انذار کا پہلے علم ہے مجھے تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے وقت بھی کم ہے بس تھوڑا ساتھ دیجئے گا میں آپ کو نتیجے پہ لے کے جاؤں گا اس انذار کا نتیجہ بھی یہی تھا یا علی انت وسیعی ووزیری واخی وخلیفتی من بعدی فاسمعوا له وادعوا ان مردہ دل مردوں کو جو 40 کی روایت بھی ہے اور عشیرہ رسول تھے ان کو اللہ کے رسول نے جمع کر کے پہلا انذار یہی کیا کہ یہ علی میرے وسیع بھی ہے خلیفہ بھی ہے جانشین بھی ہے علی کی بات سننا بھی واجب ہے علی کی اطاعت بھی واجب لہذا پہلا انذار جو تھا وہ بھی ولایت علی کے بارے میں تھا اور فقط مردہ دل مردوں کو یہ انذار نہیں ہوا تھا بلکہ میں آج ہی پڑھ رہا تھا
सुन्नी शिया की मोतबर कुतब में, बल्कि अहल सुन्नत के उलमा ने लिखा है कि ये रिवायत सनद के एतबार से सही है। उस औरत को भी रसूल इस्लाम इंतजार कर रहे थे, इया के अंतकुना मन तंबहो अलैहा किलाबुल हवाब, ऐ हमारा वो न हो जाना जिसके ऊपर हवाब के कुत्ते भौंकेंगे। लिहाजा न सिर्फ मुर्दा दिल मर्दों को इंतजार किया अल्लाह के रसूल ने, बल्कि उन औरतों को भी इंतजार किया जिनको अल्लाह ने कहा था करना फी बुयूतिकुन्ना। इब्न अब्बास कहते हैं कि ये इसी के बारे में आयत नाज़िल हुई। जनाब सासा का भी जिक्र इमाम के दफन में भी है और जनाब सासा बड़े खुल्लस असहाब अमीरुल मोमिनीन से है। बस मुझे एक वाक़या इसी वक्त याद आया जो मरबूत है इस किस्से से। इस कर्न फी बुयूतिकुन्ना वाली ने जनाब सासा अशीरा के रईस थे, उनकी मस्जिद भी है, आपने ज़ियारत की है। इसको लिखा कि तू अपने अशीरे और कबीले के साथ मेरी मदद कर अली के खिलाफ। अब मोमिन कैसा ज़ीरक होता है, मोमिन के अंदर ऐसे इनकलाब होता है, ईमान का इनकलाब, अमल का इनकलाब। जनाब सासा ने जवाब में लिखा, तुझे अल्लाह ने कहा है करना फी बुयूतिकुन्ना, घर में बैठी रहो, तू बाहर आ गई है, मर्दों पे जिहाद वाजिब है, मुझे घर में बैठने का मशवरा दे रही हो। तो अल्लाह के रसूल ने, ये मोमिन की ज़हानत हो, दूर अंदेशी है मोमिन के बारे में। जैसे आजकल सवाउन अलैहिम अंज़रतहुम अम लम तुज़िरहुम ला युमिनून, ऐ मेरे हबीब चाहे आप इन्हें डराएं, इंतजार करें न करें, ये ईमान लाने वाले नहीं है। चूंकि वक्त में गुंजाइश नहीं थी, वरना इससे पहले जो आयतें हैं उसमें भी विलायत अली का तज़किरा है। मैंने हवाला दे दिया, आप खुद जाके मुताला इंशाअल्लाह कीजिएगा, होगा मुताला। इससे पहले भी आयत विलायत अली के बारे में। और फिर आगे जाके फरमाया, ऐ परवरदिगार, गोया लिसान हाल से अब किसको डराऊं, इनको डराना कोई फायदा नहीं है। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र, तवज्जो है। जनाब मजलिसी नशस्त सब जनाब अल्लामा मजलिसी ने बिहारुल अनवार में एक बाब कायम किया है। उस बाब में वो आयात और रिवायात जमा की है जिन रिवायात और आयात की रोशनी में जिक्र से मुराद अली इब्न अबी तालिब है। अब आगे पहुंचाना मेरा काम नहीं, आप खुद अहले इल्म हो, पहुंच गए हो। और इस रिवायत में भी जो काफी के अंदर छठे इमाम से मंकूल है, रिवायत कहती है इस आयत की तफसीर बिल मिस्दाक करते हुए, इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्रा, ऐ मेरे हबीब इन मुनाफिकों को डराना न डराना बराबर है। ये अली की विलायत में ईमान नहीं लाए गए। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्रा, फकत उसे डराओ जो अली के इत्तिबा करता हो। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्रा, फकत उसे है मेरे हबीब डराइए जो अली की इत्तिबा करता हो। दरूद भेजे बार मोहम्मद व आले और तफसीर कुफरी में भी एक रवायत मौजूद है। फिर सब गौर कीजिएगा, इबादत में बैठे और मौला के घर के पास बैठे, एक एक लहज़ा, और है भी माह मुबारक, इसमें तो अमल हुकूफ़ी है मकबूल। पता नहीं हमारी बाकी मजलिसें बाकी अमल कबूल है या नहीं, ये ज़रूर कबूल है, क्योंकि वमा यंतिक़ु अनिल हवा के मिस्दाक नबी ने फरमाया अमल हुकूफ़ी है मकबूल। एक तरफ मस्जिद कूफा, दूसरी तरफ मौला अली का घर, दो जन्नतों के दरमियान बैठ के आप इबादत कर रहे हैं। तो बात ये हो रही थी कि ज़िक्र से क्या मुराद। तफसीर कुफरी निशा साहब इब्न अब्बास से रिवायत है, फरमाते हैं ज़िक्र कौन है?
سورہ جن کے اندر رسول اسلام سے روایت نقل کرتے ہوئے ابن عباس کہتے ہیں وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا کہ جو بھی اللہ کے رب کے ذکر سے منہ پھیرے گا اسے جناب ذیشان جوادی صاحب نے میں نے جان بوجھ کے ترجمہ دیکھا کہ وہ کیا ترجمہ کرتے ہیں انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ اس کے لیے سخت ترین عذاب کے راستے ہیں وہ ابن عباس رسول اسلام کی حدیث سے یہ آیت قرآنی کی تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ جو بھی علی کے ذکر سے منہ پھیرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا جو بھی علی کے ذکر سے منہ پھیرے گا اپنا تو کوئی نہیں پھیرتا جو علی کا ماننے والا ہے وہ پھیرتا نہیں ہے میرا اطمینان ہے یقین ہے لیکن پھر بھی مولا علی نے آخری وقت میں امام صادق نے بھی آخری وقت میں اپنوں کو بھی وصیت کی تھی اور یہ فرمایا تھا اپنے خاندان والے حالانکہ نماز پڑھتے تھے اور فرمایا تھا جس نے بھی نماز کو حقیر سمجھا اسے ہماری شفاعت نہیں ملے گی علی نے اپنوں کو بھی وصیت کی میں اس منبر رسول منبر علی پہ بیٹھ کے علی کے گھر کے پاس بیٹھ کے آیات و روایات کی روشنی میں یہ وصیت و نصیحت کر رہا ہوں کیونکہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ یہ مومن کا حق ہے کہ اسے وصیت و نصیحت کی جائے میں نصیحت کر رہا ہوں قربتاً اللہ کہ ہمارے اپنوں میں بھی اگر کوئی علی کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے وہ توبہ کر لے کہیں اس آیت کو مصداق نہ بن جائے کہ جس میں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور بھی دھیرے اور بھی دھیرے اور بھی دھیرے للکار کے بولو رجوش سے بولو ہوش سے بولو اگلے بولو پچھلے بولو نعرہ حیدری یاری محمد کچھ لوگ یا علی کہنے سے گھبراتے میں جناب کے اپنے شاہ راشوں کی روایت پیش کر دیتا ہوں جس میں آپ لوگوں کے ذہن میں روایت تذکرہ کے لیے جس میں رسول اسلام فرماتے ہیں لو ان عبدا عمر مثل عمر نوح علیہ السلام کہ اگر ایک بندے کی عمر جناب نوح کی عمر کے برابر ہو وعابد اللہ فیہ مضمون روایت اور اس پوری عمر میں اس نے اللہ کی عبادت کی ہو وَلَهُ جَبَلْ ذَهَبْ وَأَنفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سونے کا پہاڑ اس کے پاس ہو اللہ کے راستے میں برادر کفایت صاحب غور کیجئے گا اللہ کے راستے میں اس نے خرچ کر دیا وہ پہاڑ سونے کا پھر فرمایا لو مدفی عمر ہی اور اللہ اس کی عمر کو بڑھا دے کتنی بحج 1000 عام علی قدمہ ہے اپنے دونوں قدموں پہ چل کے 1000 اس نے حج کی ہو وَقُتِلَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ مَظْلُومًا رکن مقام اور رکن کے درمیان مظلوم مارا جائے ثم لا یعالک یا علی لم یسم راحیت الجنہ اے علی اگر آپ کی ولایت کا اقرار نہ کرے جنت تو دور کے بعد جنت کی خوشبو ملے
इसकी ताज़ीम में झुक जाए नबी भी सारे, हम तो नबियों की नमाजों को अली कहेंगे। इस रवायत में खुद अल्लाह के रसूल ने अली को या अली कहा। या अली कहना ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। और जो असली सुन्नी बनना चाहता है उसे या अली कहना पड़ेगा। बस आपके ज़ामतों को तमाम करता हूँ। फरमाते हैं इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबा ज़िक्र व खशिय अर्रहमान बिल-ग़ैब फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। बस मैंने सारी बात छोड़ दी, टाइम में इतनी गुस्सा नहीं है। आगे फरमाते हैं इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन। रिवायत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम मानी और अखबार के अंदर मौजूद है। बस नतीजे तक ले जाना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब इस आयत को अल्लाह ने मेरे ऊपर नाजिल किया, वकुल्ल शैइन अहसैनहु फ़ी इमामिन मुबीन, सिलसिला ज़हबिया है सनद का। इमाम बाक़िर अपने आबा व अजदाद से इस रिवायत को नकल करते हैं। सिलसिला ज़हबिया बताने की मुझे ज़रूरत नहीं, आप पहले तशरीफ़ फरमा हो। इमाम फरमाते हैं कि जब अल्लाह के रसूल ने इस आयत को अपने असहाब के अंदर पेश किया, फ़क़ाम अबू बकर व उमर फ़क़ाल हुवा तौरात। अबू बकर उमर खड़े हो गए, मैं अखबार का हवाला दे रहा हूँ। इन दोनों ने कहा अल्लाह के रसूल, इमाम मुबीन जिसके पास सारा इल्म है वो तौरात है। मुझे लगता है इनकी पुरानी प्लानिंग थी कि इमाम को इमाम नहीं मानना, हस्बुना किताबुल्लाह कहना है। इसलिए किताब का नाम ले दिया। काल अल्लाह तौरात नहीं है। फिर दोनों ने कहा रिवायत के जुमले से तब फिर दोनों ने कहा फ़हुवल इंजील, अगर तौरात नहीं तो फिर इंजील तो होगी। काल अल्लाह रसूल इस्लाम नहीं, इंजील भी नहीं। फिर दोनों ने कहा हुवल कुरान, फिर कुरान ही रह गया है जिसके अंदर सारा इल्म मौजूद है। काल अल्लाह। अब रिवायत जो मुतवज्जे है, जो अली के घर के पास अली के फजाइल सुन के फरिश्तों को लिखवाना चाहता है, चूंकि सूरह यासीन में है इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु, अल्लाह भी लिख रहा है, फरिश्ते भी लिख रहे हैं, इमाम भी जानते हैं, कुरान गवाही दे रहा है। अब ये जो आदमी इन बातों को अपने दिल पे लिखेगा, फरिश्ते उसके सहीफे अमाल में लिखेंगे। इमाम फरमाते हैं फ़अक़बल अमीर अल-मोमिनीन, इतने में अली आ गए। फ़क़ाल रसूलुल्लाह हाज़ा हुवल इमाम अल-मुबीन अल्लज़ी यहसलु फ़ी इल्म कुल्ल शै। यही अली तो वो इमाम मुबीन है जिसमें अल्लाह ने हर चीज का इल्म रख दिया। नेकियों से नेक भी राजी ना गई, उश्ते नबी की टेक भी राजी ना गई। तू 400 बना ले मोहम्मद की बेटियां है यजीद, तुझसे तो एक भी राजी ना गई। नारे हैदरी बार मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। खुदा आपके साए को कबूल फरमाए, क्योंकि मुसीबत की रात है। और मासूम फरमाते हैं आयादुना मातिम। पूरी दुनिया में लोग ईद की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन अली के घर में सफ़े मातम बचे। हज़रतारो यही घर था ना जिस घर में सानिए ज़हरा इस इंतजार में थी कि मेरा बाबा अभी मस्जिद से नमाज पढ़ के सही वापस आए।
अज़ादारों, मैं कहूँगा बीबी तू मजलूमा है, तूने बाबे की मुसीबत देखी, लेकिन 40 हिजरी से लेकर तवज्जो चाहते हो अज़ादारों, अपने आप को इस ख्याल में रखो कोई आज 40 हिजरी की रात है, 19 माह रमज़ान है, सानिया ज़हरा घर में बैठी है, आप पुरसा देने आए हो। मैं कहूँगा बीबी ज़ैनब तू मजलूमा ज़रूर है, लेकिन तुझे बाबा का पुरसा देने के लिए ज़दार आ गए हैं। हाय करबला के अंदर नाने का अजर रिसालत अदा करने के लिए उम्मत नेज़े लेकर तेरी चादर उतर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। 1400 साल से बीवी पुरसा ले रही हो बाबे का, किसी ने पाबंदी तो नहीं लगाई, किसी ने रोने से मना तो नहीं किया। हाय सकीना तेरी अपनी किस्वा जब बाबा के लाशे पे पहुंची, शिमर ने ताज़िया ने मार। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, यही वो जगह है, शेख मुफीद ने भी अपनी किताब इरशाद में लिखा है कि जब मौला को ज़रब लगी, मौला के सहाबी मौला के साथ साथ घर तक आ रहे हैं, इतने में अली ने देखा कि मेरे सहाबी ठाड़े मार मार कर रो रहे हैं। अज़ादारों, बुकान शदीदन के जुमले हैं रिवायत में। अली ने कहा बेटा ठहर जाओ, पहले जाओ मेरे सहाबा का शुक्रिया अदा करो जो अली को पुरसा देने आए, अली के घर के पास उनके लिए जुमले कह रोज़ादारों। अहले इल्म, मुझे ज्यादा तमहीद की जरूरत नहीं है, अली मैं तेरी गैरत पे कुर्बान जाऊं। अली ने कहा बेटा हसन मुझे रख दो, अली को अपना जख्म भूल गया। अजरुकुम अल्लाह। ऐ समझदार अज़ादारों, यही जगह थी, थोड़ी दूर होगी ना अज़ादारों, यही जगह थी। अली ने कहा बेटा हसन मैं फिर पढ़ देता हूँ, मैं फिर पढ़ देता हूँ, जो पहुँच गए हैं वो पहुँच गए। अजरुकुम अल्लाह। खुदा किसी गयूर की गैरत का इम्तिहान। अजरुकुम अल्लाह। इमाम सज्जाद से जब पूछा गया मौला बताइए सबसे बड़ी मुसीबत कौन? अली अकबर की जवानी के लुटने की मुसीबत, मौला अब्बास के बाजू पे कटने की। कहा नहीं, 3 मरतबा का अजरुकुम अल्लाह। अली बड़े गैरतमंद इमाम थे। अज़ादारों, जब रात के वक्त माँ का जनाजा उठा था, कहा था बेटा हसन मेरी बेटी को पहले घर पहुंचाओ। अजरुकुम अल्लाह। बड़े हौसले सुनते आना, अहले इल्म हो, मुझे तमहीद की जरूरत नहीं, यही जगह थी। अज़ादारों, अली ने कहा बेटा हसन अभी मुझे घर न ले जाओ, पहले जाओ मेरे असहाब के पास, उनको कहो कि अली तुम्हारा शुक्रिया अदा करता है, अली तुम्हारा शुक्रिया अदा करता है। ये कितना करीम घराना है अज़ादारों। मुझे वो मुसीबत याद आ गई इस मिंबर पे अभी, जब जनाबे ज़ैनब ने सुना था करबला के अंदर हुसैन गुर्बत के आलम में है, हजारों के लश्कर में घिर चुका है। जब पता चला कि हबीब कूफे से मेरे भाई की मदद के लिए आया है, मैं जुमला कहना चाहता हूँ, ये कितना करीम घराना है। जनाबे ज़ैनब ने कहा हबीब तेरा शुक्रिया, तूने गुर्बत के आलम में भेजा। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, अली ने कहा बड़े हौसले सुनते आना, अली ने कहा बेटा हसन जाओ मेरे असहाब का शुक्रिया अदा करो और कहो तुम्हारा आना हमें कबूल है, बस अपने घरों को चले जाओ। अज़ादारों, इमाम हसन ने जाके ये जुमला कहा,
میں نے سجاد صاحب اپنی آنکھوں سے ایک روایت پڑھی ہے، کچھ لوگ تو چلے گئے لیکن جو علی کے دیوانے تھے وہ نہ گئے۔ میں نے روایت میں پڑھا اسی گھر کے دروازے پہ آگے بیٹھ گئے۔ اشبغ ابن لباتہ کہتے ہیں مولا آپ کے سر پہ ضرب لگی ہو، کیسے گوارا کروں میں چلا جاؤں، میں نہیں جاؤں گا۔ عزادارو علی نے کہا حسن بیٹا جا کے کہو اشبغ ابن لباتہ سے میں امام ہو کر حکم دیتا ہوں چلے جاؤ۔ گویا علی یہ کہہ رہے تھے میری زندگی میں مجھے گوارا نہیں ہے کہ زینب کے رونے کی آوازیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں کہوں گا مولا علی تو نے یہ تو برداشت نہ کیا کہ تیری بیٹی کے رونے کی آوازیں تیرے نیک صحابہ کے کانوں پہ پڑے، پھر کیسے برداشت کیا جب سارا کو تماچے لگے۔ یا علی تو نے کیسے برداشت کیا جب زہرا کے کان سے گوشوارہ گر پڑا؟ یا علی تو نے کیسے برداشت کیا جب بی بی کا پہلو زخمی ہوا؟ یا علی تو نے کیسے برداشت کیا جب محسن شہید ہوا؟ بس آخری جملے عزادارو، امام گھر میں تشریف لائے اور کہا بیٹا حسن حسین مجھے ایسے نہ لے جاؤ بلکہ مجھے قدموں پہ کھڑا کرو، اپنے کندھوں پہ اٹھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک جب میری بیٹیوں کی نگاہیں میرے اوپر پڑے تو کہیں پریشان نہ ہو جائے۔ میں کہوں گا مولا اتنا خیال ہے نا زینب کا، اتنا خیال ہے جناب زینب کی آواز پہ بھی پردہ ہے نا، آپ کو گوارا نہیں ہے نا کہ آپ کے بیٹی کی رونے کی آواز نہیں کوئی سنے؟ ارے یہی کوفہ ہوگا 61 ہجری میں تیری بیٹی یہ کہہ رہی ہوگی میں علی کی بیٹی ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے بس ایک چادر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو ختم کر رہا ہوں، آپ کی زحمتوں کو بڑا پیار تھا جناب زینب سے، اور عبدالرزاق مکرم نے بھی اپنی تحقیق کے مطابق کہا ہے کہ ام کلثوم جناب زینب کی کنیت ہے، اور میں نے مجمع المصائب میں بھی یہی پڑھا کہ جناب زینب کی کنیت ہے ام کلثوم۔ جیسے بلا تشبیہ اللہ کے رسول جب سفر پہ جاتے تھے تو آخری الوداعی جناب زہرا سے کرتے تھے، کوئی عجیب پیار تھا رسول کو اپنی بیٹی سے، بلا تشبیہ علی کو اپنی بیٹی ثانیہ زہرا سے کوئی اتنا ہی پیار تھا، چاہتے تھے کہ ضرب لگنے سے پہلے آخری افطاری ثانیہ زہرا کے پاس کروں، بس کی افطاری 2 کھانے رکھے، ایک دودھ کا پیالہ اور نمک، کہا بیٹی اٹھا لو دودھ کو نہ رسول نے 2 کھانوں کے ساتھ کبھی کھانا کھایا نہ میں کھاؤں گا، جس کا بھی مطعم و مشرب بڑا طیب ہو جائے گا اس کا وقوف بھی روز قیامت طویل ہوگا۔ امام المتقین مجھ جیسے حقیروں کو درس دے رہے ہیں، لبن کو اٹھا لیا گیا، نمک سے روزہ افطار کیا جو کی روٹی کے ساتھ، ساری رات علی آسمان کی طرف دیکھتے رہے، وہ کل شیء احسن ہوں فی امام مبین کے مالک امام لوح محو اس بات کا مطالعہ کرتے تھے کہ کہیں حکم پروردگار کو ہٹا تو نہیں دیا گیا، پھر دیکھتے محو اس بات کی لوح کو، پھر فرماتے واللہ حاضر اللیلہ ما کذبتو ولا خذبتو، یہی وہ وعدے کی رات ہے۔ بی بی پوچھتی بابا کون سے وعدے کی رات؟ پھر تسلی دیتے
कोई तैयार कर रहे थे जनाब ज़ैनब को कि मुसीबत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाए। फिर फरमाते बेटी मैंने अभी रसूल को देखा है, कहते हैं अली इन्ना इलैका मुश्ताक़ून, हम तेरे मुश्ताक़ हैं, जल्दी आ। अली तैयार करते रहे, सहरी का वक्त हुआ, इसी घर में बतखें थी। शेख मुफीद लिखते हैं इरशाद में, बतखों ने बड़ा शोर डाला, जवानी निकलने लगे, किसी ने बतखों को हटाना चाहा, अली ने कहा ना हटाओ, ये नोहा पड़ रही है, ये अली का नोहा पड़ रही है। नोहा के लफ्ज़ मौजूद है, नोहा खानो। अली ने तो उन बतखों को भी नहीं रोका, अली की निगाह में उन बतखों का भी मकाम है जो अली का नोहा पड़ रही थी। कहा इसके दाने पानी का ख्याल रखना, ऐ मौला तुझे तो जानवरों का भी ख्याल है। करबला में देखिए जब आपका बेटा अली असगर के लिए चंद घूंट पानी, अजरुकुम अल्लाह, अली चले बस खत्म कर रहा हूँ। दरवाजे से अली की आवाज़ जो है वो जब अटकी, वो ये दरवाज़ा भी कह रहा था मौला आज न जाइए। कायनात का जर्रा जर्रा इमाम को पहचानता है। इमाम पहुँचे, आज़ान दी, ये लाइन उल्टे रुख पुश्त के बल नहीं बल्कि मुंह के बल तलवार को छुपा के मस्जिद में लेटा हुआ था। अली ने अज़ान के बाद कहा ऐ शख्स उठ, अल्लाह की नमाज पढ़, जिस अंदाज से तू लेटा हुआ है ये लेटना शैतान का लेटना है। अली दर्स दे रहे थे कि अगरचे तुम्हारा कातिल ही क्यों नहीं, उसे नसीहत जरूर करो, उसे अमर बिल मारूफ नही मुनकर जरूर करो। बस आखिरी जुमले अज़ादारो, अली नमाज में मशगूल हुए। कुछ जो ना